मैं जानू हरि को मिलूं, मैं जानू हरि को मिलूं, यही है मन की मोटी आस, यही है मननी मोटी आस। हरि बीच मोटा अंतरा, हरि बीच मोटा अंतरा, तामे माया का है भास, तामे माया का है भास। अखंड एक छे आत्मा, आप आप मां ओळखाय, आप मां ओळखाय। सकळ विश्वमा, सकळ विश्वमा व्यापी रह्यो, सकळ विश्वमा व्यापी रह्यो। सतगुरु साने समझाय, सतगुरु साने समझाय। अखंड एक जे आत्मा, आप आप मां ओळखाय। स्थूल सूक्ष्म कारण नहीं, स्थूल सूक्ष्म कारण नहीं, महाकारण थी न्यारो, महाकारण थी न्यारो। जड़ चेतन मां, जड़ चेतन नो पोते साक्षी। 52 अक्षर थी 12, 52 अक्षर थी 12। अखंड एक छे आत्मा, आप आप मां ओळखाय, आप आप मां ओळखाय। जीव ईश्वर ने माया त्रणे, आप मां समाय। जीव ईश्वर ने माया त्रणे, आप मां समाय। 10 इंद्रियोनो स्वामी आप, 10 इंद्रियोनो स्वामी आप। अनुभव थकी ओळखाय, अनुभव थकी ओळखाय। अखंड एक छे आत्मा, आप आप मां ओळखाय। अगमय गोचर वस्तु स्वरूपे, अगमय गोचर वस्तु स्वरूपे। अकड़ कड़ियो न जाय, अकड़ कड़ियो न जाय। अभंग सड़ंग एक तार मां, अभंग सड़ंग एक तार मां। नहीं निकट नहीं दूरी जणाय। अखंड एक छे आत्मा, आप आप मां ओळखाय, आप आप मां ओळखाय। लक्ष्य मायावे नहीं अलक्ष, लक्ष्य मायावे नहीं अलक्ष। सर्वमा પોતાનો પ્રકાશ,
સર્વમાં પોતાનો પ્રકાશ પુરુષોત્તમ સાહેબ પૂરણ પ્રકાશા ઠાલો નહીં કોઈ ઠામ ઠાલો નહીં કોઈ ઠામો અખંડ એક છે આત્મા આપમાં ઓળખાય આપમાં ઓળખાય मैं जानू हरि को मिलूं मैं जानू हरि को मिलूं यही है मननी मोटी आस यही है मननी मोटी आस हरि बीच मोटा अंतरा हरि बीच मोटा अंतरा तामे माया का से वास तामे माया का से वास हरिने बधाईने मळवुं छे पण मळातुं नथी जगत आखुं मथी रह्युं छे हरिने मळवा माटे पण हरिने मळातुं नथी के मन तो करे छे के हूँ हरिने मळुं पण मळाय नहीं कारण के यही मायानी मोटी एमां भास पीड़ो छे मोटो अंतरो छे माया मळवा नथी देती हरिने कोण नथी मळवा देतुं माया ज मळवा नथी देती अने सद्गुरु पासे जाय तो माया ने ओळखावी दे के जोई ले आ माया छे आ माया ने ओळखाव्या पछी माया में जो संत रहे तो ये संत नो कहवाय जो माया में रहे तो जेम कमळ कादव में होय छतांय कादव अडे नहीं एम संसार में संत रहे पण एने माया अडे नहीं तो ज आ भक्ति थाय एवी छे माया कई तजी जाय एवी નથી તજવાની નથી કાંઈ કરવાનું નથી મનથી બધું મૂકવાનું છે મનથી બધું મૂકવાનું છે એટલે સદગુરુ મહારાજ કહે છે કે અખંડ એક છે આત્મા એક જ આત્મા છે સર્વેમાં કોઈ વ્યક્તિમાં જળ ચેતનમાં સર્વેમાં એક સરખો આત્મા છે क्यांय नाना नथी क्यांय मोटो नथी सर्वे में एक सरखो छे आप में ओळखाय पोता में ज ओळखाय एवो छे ल्यो आत्मा क्या ओळखाण मळी पोताना में मळी पण क्यारे मळी के सद्गुरु एवा आपणने मळी गया એટલે પોતાની ઓળખાણ પોતાએ જ કરાવી દીધી અને પોતામાં જ ઈશ્વર છે બીજે કે ઈશ્વર છે નહીં ઈશ્વર તો જળ થળમાં બધે ભર્યો છે ક્યાંય એવી બાકી નથી સકળ વિશ્વમાં વ્યાપી રહ્યો સકળ વિશ્વમાં વ્યાપી રહ્યો સકળ વિશ્વમાં વ્યાપી રહ્યો છે કે નહીં સકળ વિશ્વમાં વ્યાપી રહ્યો પણ સદગુરુ શાને સમજાય સદગુરુ શું આપે છે एक शान आपे छे अने शान में समजाय एवो छे शान सिवाय समजाय एवो नथी एटले कीधुं छे के अखंड छे एक आत्मा एक ज अखंड आत्मा छे ई सद्गुरु नजरे लावी दे जे आत्मा छे अखंड छे निराकार छे ई आत्मा ने सद्गुरु महाराज नजरे लावी दे शान में समझावी दिए स्थूल सूक्ष्म कारण नहीं स्थूल कहता शरीर आज सूक्ष्म कहता सूक्ष्म देह अने कारण देह नहीं अने महाकारण थी न्यारो आ काई नहीं
બધાયથી ન્યારો પીડ્યો છે. એને કંઈ કહેવાય? એને નામ દેવાય? નામ દે તો બે થાય. એને ભગવાન કહેવાય? ન કહેવાય. એને ઈશ્વર કહેવાય? ન કહેવાય. એને કાંઈ કહેવાય નહીં. લ્યો, જો કહેવા જાય તો બે થાય, પણ એ જ ઈશ્વર આખા જગતનો છે. કેવા કારણ કે એક સ્ટેજ નીચે ઉતરવું પડે ભગવાનને કહેવા માટે, કે એનું કે આ ભગવાન છે એમ કહેવું પડે કે નહીં? કે ભગવાન તો છે કોક, તો એને કહેવા માટે, ઓળખાણ માટે શબ્દ એના માટે વાપરવા પડે. પણ ત્યાં શબ્દ નથી. એટલે કહે છે કે સ્થૂળ સૂક્ષ્મ કારણ નહીં, મહાકારણથી ન્યારો, જળ ચેતનમાં પોતે સાક્ષી. જળ ચેતનનો પોતે સાક્ષી. તો કોણ સાક્ષી છે? પોતે સાક્ષી છે, બીજો કોઈ નહીં હો. પોતે સાક્ષી છે જળ ચેતનમાં બધે. પણ ક્યારે? કે આ દેહ મુકાય, સૂક્ષ્મ મુકાય, કારણ મુકાય, મહાકારણ મુકાય ત્યારે. એટલે કબીર સાહેબ એમ કહે કે આ બધું જલી ગયું, પૃથ્વી, તારા, સૂર્યને. આ ત્યારની વાતો છે. જીવ ઈશ્વરને માયા, જીવ ઈશ્વરને માયા, જીવ ઈશ્વરને માયા, એ ક્યાં સમાય? એ ત્રણે પોતાનામાં સમાય. ક્યાં સમાય? જીવ ઈશ્વર ને માયા, એ ત્રણે પોતાનામાં સમાય. જ્યાંથી ઊભું થયું હોય ત્યાં સમાય ને. તો જીવ શેમાંથી ઊભો થયો? એમાંથી. માયા શેમાંથી ઊભી થઈ? એમાંથી. ઈશ્વરે કોને કીધું? આપણે. ઈ એમાંથી. એમાંથી છે કે નહીં? જીવ, ઈશ્વર ને માયા ત્રણે આપમાં સમાય, એટલે પોતાનામાં સમાઈ જાય. જે પોતાનામાં સમાઈ જાય ત્યાં કંઈ કરવું પડે નહીં. ત્યાં નથી સમરણ, નથી નામ, અને કાંઈ પણ કરી તો બે થાય. ન્યાય એક છે. એટલે એકમાં જ્યારે સમાઈ જાય, હમણાં કીધું કે ભાઈ કેટલાય જન્મો આપણે ધરીને આવ્યા છીએ, આપણને ખબર નથી કેટલા લીધા છે. પણ હવે જન્મ ન લેવા પડે એનું એક જ કારણ છે કે પોતે પોતાનામાં સમાઈ જાય. બસ પોતાના ઘરમાં સમાઈ જાય તો જન્મ ક્યાંથી લેવા પડે? જુદો પડ્યો એટલે જન્મ લેવા પડે છે, નહીતર જન્મ લેવા પડે નહીં. એટલે જીવ, ઈશ્વર ને માયા ત્રણે પોતાનામાં સમાય. હવે પોતાનામાં સમાવવું હોય તો પોતાની યાદી હોવી જોઈએ. શું હોવું જોઈએ? પોતાની યાદી હોવી જોઈએ. પોતાની યાદી હોય તો પોતાનામાં સમાય, નહીતર સમાય નહીં. અંતકાળે જેવું આપણે કર્મ કર્યું છે એવું આવે ને. એ જ જમણા છે, બીજું કોઈ જમણા નથી. જેવું આપણે કર્મ કર્યું છે અને એવું અંત સમયે આવે તો આપણે આપણું ભજન કર્યું હોય, પોતાનું ભજન કર્યું હોય તો આવે કે ન આવે? હાલતા ચાલતા જો આપણે જ્યારે જ્ઞાન લીધું અને પછી આપણે વિચારો, આપણે મંદિરે જાય તો તરત આપણા દર્શન થાય કે નહીં? ક્યાંય પ્રસંગમાં ગયા હોય તો આપણા દર્શન થાય કે નહીં? કેવી રીતે થાય? વાહ તારી લીલા, હે કેવી લીલા છે તારી! જ્યાં જોઉં ત્યાં તું, નહીં ઠાલો કોઈ ઠામ, જ્યાં નજર પડે ત્યાં એની જ યાદી ભરી છે કે નહીં? પોતે જ છે. પણ જ્યારે જ્ઞાન લીધું અને પોતાને ઓળખો ત્યાર પછી તમે જ્યાં જાઓ ત્યાં તમારા સિવાય, આપણા સિવાય કાંઈ હોય નહીં.
અને તમે ને હું કોઈ જુદા નથી. જગતને આપણે કઈ જુદા ખરા? આપણે તો જળ ચેતનમાં સર્વેમાં છે. ભૂત પ્રેત માં બધેય ન હોય? બધું છે. અને એ બધું ભૂત પ્રેત બધું આપણ થકી કે નહીં? હે, એક ઈશ્વર અખંડ તત્વ થકીઓ. એટલે કીધું છે કે 10 ઇન્દ્રિયોનો સ્વામી આપ. 10 ઇન્દ્રિયોનો સ્વામી આપ હોય તે. આ 10 ઇન્દ્રિય એનાથી હાલે છે. એ ન હોય તો હાલે? એનાથી હાલે છે. આ આંખ એનાથી જોવે છે, કાન એનાથી સાંભળે છે. એ ન હોય તો? કાન તો હોય જ આપણા, પણ એ ન હોય તો સંભળાય? તો એ ન હોય તો આંખે દેખાય? એ ન હોય તો સ્વાદ લેવાય? એ ન હોય તો લીસું ખસબસડું ખબર પડે ને? હે, એ ન હોય તો સુગંધની ખબર ન પડે. એટલે 10 ઇન્દ્રિય એનાથી એનો સ્વામી કોણ છે? પોતે. ખાલી બદલવાનું છે કે આ હું છું, આ દેહ ઈ હું છું એમ નથી. ઈ દેહ ઈ મારો છે, દેહ ઈ મારો છે. એ રીતે આપણે વર્તવાનું છે. આપણને તો દેહથી પર સદગુરુ મહારાજે કરી દીધા છે. કરી દીધા છે કે નહીં? સદગુરુ મહારાજે આપણને દેહ વિદેહી બનાવ્યા છે. કેવા બનાવ્યા છે? વિદેહી. તો વિદેહીપણું માણી લેવું. જનકે માણ્યું એમ આપણે પણ વિદેહીપણું માણી લેવું. અનુભવ થકી ઓળખાય. અનુભવ થકી ઓળખાય. હવે આ જે સદગુરુ મહારાજે જે શબ્દ પારનો અનુભવ કરાવ્યો, અખંડ સ્વરૂપનો અનુભવ કરાવ્યો, અને એ અનુભવમાં આપણે રહી જાય તો અનુભવી બની જવાય. એ અનુભવમાં અનુભવ તો કરાવ્યો આપણને કે તું જોઈ લે, આ તારું સ્વરૂપ છે. આ દેહથી બહાર કાઢ્યા કે નહીં? આ દેહથી બહાર કાઢીને બતાવ્યું. કેવું બતાવ્યું? કે તું જોઈ લે. જેમ કૃષ્ણ ભગવાનને અર્જુનને બતાવ્યું એ રીતે સર્વેમાં તમારી ઓળખાણ કરાવી કે ઠાલો નથી કોઈ ઠામ. એટલે અનુભવ પોતાનો અનુભવ પોતાએ કરી લેવો. અનુભવ પોતાએ કરવાનો છે. ભક્તિ કરવાની નથી કરવાની એમ નથી. ભક્તિ તો બતાવી સદગુરુ મહારાજે. ભક્તિ તો એ કરવાની જ છે, પણ કેની કરવાની છે? જે નામની, પોતાના નામની, કોઈના નામની નહીં. ખુદ પોતે જે નામ લઈને આવ્યો છે એ નામની ભક્તિ કરી લેવા જેવી છે. રાત દિવસ પોતાને વિસરવું જ નહીં. રાત દિવસ પોતાની યાદી જાવી ન જોઈ. અગમ અગોચર વસ્તુ સ્વરૂપે. આ વસ્તુમાં અગમ પડ્યું છે કે નહીં? અગમ છે, અગોચર છે. આ દેખાય કોઈને? જ્ઞાની પુરુષ સિવાય દેખાય? વસ્તુ સ્વરૂપે. તો એ વસ્તુ સ્વરૂપમાં છે કે નથી? હે, કેવી વાત છે કે ઈશ્વર જળ થળમાં સભર ભર્યો હોય એને કેમ ઓળખવો? આપણે ઓળખી, મૂર્તિમાં ઓળખી, મંદિરમાં ઓળખી, મંદિરમાં જાય, પણ એ વાત તો સાચી છે. મંદિરમાં જે ભગવાન બિરાજે છે એ ભગવાન ઈ નામની કમાઈ કરી ગયા છે એટલે એમાં બિરાજે છે. શું? ઈ નામની એને કમાઈ કરી છે એટલે એમાં બિરાજે છે. ઈ અમરપદ પામ્યા છે. અમરપદ ક્યારે પામ્યા છે? કે આ નામ એના ગુરુજીએ આપેલું છે.
સર્વ વ્યાપક નામ જે પડ્યું છે એ સદગુરુ મહારાજ આપે. એટલે કીધું અગમ અગોચર વસ્તુ સ્વરૂપે અકળ કડિયામાં ન જાય, કડિયામાં કડિયો ન જાય. આ કોઈ કડી અગે આપણે એમ કહી કે ભાઈ આ ચાવીમાં ભગવાન છે, આ ચાવીમાં ભગવાન છે, તો ચાવીમાં ભગવાન હશે? આ ચાવીમાં ભગવાન હશે? તો આ ચાવીમાં ભગવાન કેમ છે એ સદગુરુ મહારાજ બતાવે કે ભાઈ ચાવીમાં જળમાં કેમ છે? ભગવાન તો ચેતનમાં હોય, પણ જળ થળમાં બધે આપણા જીવન સાહેબ કહે કે જળ થળમાં સભર ભર્યો છે. કોઈ એવો ઠાલો નહીં કે ત્યાં ઈશ્વર ન હોય. પણ અકળ કડિયો ન જાય. અભંગ એને કોઈ ભાંગી શકે નહીં. અભંગ એને કોઈ ભાંગી શકે નહીં. સળંગ એક તારમાં, સળંગ એક તારમાં. જો એક તાર છે કે નહીં? એક જ તાર, બીજો તાર છે નહીં. અભંગ સળંગ એક તારમાં, નહીં નિકટ નહીં દૂર જણાય. નથી દૂર જણાતો, નથી નજીક દેખાતો. જેમ છે એમ ઈ તો એમ જ છે. ઈ કઈ દૂર ગોતવા જાય તો મળે એવો નથી, પોતા પાસે ગોતે તો મળે એવો નથી. છે ને નિકટ તો છે જ, આમાં તો ઈશ્વર છે જ, પણ મળે નહીં. ગમે એટલું કરે ઈશ્વર મળે નહીં. ઈશ્વરને મેળવવા માટે સદગુરુ પાસે જ જવું પડે. આ ભાર દઈ દઈને સદગુરુ કહે છે એનું કારણ કે આ ક્યાંય એમ મળે એમ નથી. એવા જો પારક સદગુરુ મળી જાય, તુમડા જેવા, તુમડું જેમ તરે અને બીજાને તારે, એવા જો સદગુરુ મળે. હવે એને અંદર કેટલું ભર્યું હોય, સદગુરુ મહારાજે અંદર કેટલાય પોટલા નાખ્યા હોય. તમે આમ કરજો ને તમે મારા કરજો ને કંઈક માલિકો નાખ્યું હોય તો ઈ કેદી ભાઈ પતે? ઈ કઈ પતે નહીં. પણ જેને ઈશ્વરને મળવાની લેહ લાગી છે ઈ કઈ દાયબો દુબો રે નહીં. જેને ઈશ્વરને મળવું છે એને ઈશ્વર મળે જ છે, મળવું જ નથી. જેને મળવું જ નથી એને ઈશ્વર મળે નહીં. એક તારમાં એટલે એક જ તાર છે. આ બધું આખી એમાં બધું પરવેલું છે. 14 બ્રહ્માંડ કયો તોય ભલે, ચંદ્ર સૂરજ કયો તોય ભલે, નવલખ તારા કયો તોય ભલે, સર્વે એક જ તારમાં પરવેલું છે. અને ઈ તાર સતગુરુ મહારાજ બતાવે. એક જ તારમાં છે કે નહીં? એક જ તારમાં, નહીં નિકટ નહીં દૂરી, ક્યાંય દૂર નથી. પોતાની પાસે ગોતે તો મળે નહીં, એવો આ ઈશ્વર છે. એટલે સદગુરુ મહારાજ દૂર ને નિકટ બેય બતાવી દે. અલક્ષમાં આવે નહીં, અલક્ષ નહીં, લક્ષમાં ન આવે. આ લક્ષમાં આવે એવો નથી, અલક્ષ છે. કેવો છે? એનું લક્ષ્ય તાકો તો મળે એવું છે, પણ સંતની નજરમાં લક્ષમાં આવી ગયો. સંતની નજરમાં લક્ષમાં આવી ગયો. જીવણ સાહેબ કે મારા નૈનુમાં સમાણો, મોરલો મારી નૈનુમાં સમાણો. અખંડ મોરલો, આજે મોરલો વાગી રહ્યો છે ઈ મોરલો એમાં નૈનમાં સમાણો. સંતની નૈનમાં સમાઈ ગયો કે નહીં? સર્વમાં પોતે પ્રકાશી રહ્યો.
સર્વેમાં પોતા પ્રકાશી રહ્યો, પોતા સિવાય કોઈનો પ્રકાશ નથી. જોઈ લો, સર્વેમાં કેનો પ્રકાશ છે? પોતાનો જ પ્રકાશ છે, પોતા સિવાય નથી. પોતે ક્યારે કહેશું? પોતે કહેશું ક્યારે? હે? જ્યારે આપણે નિર્વાણ પદ ઉપર ઊભા રહી ત્યારે કહી શકી. શરીર કે જગત ધ્યાનમાં ન રહે, સામે હોવા છતાંય પોતાના સ્વરૂપમાં રહીએ, નિર્વાણ પદમાં રહીએ, ત્યારે કહેવાય કે પોતે પ્રકાશી રહ્યો છે. ત્યારે એનો અનુભવ થાય કે આ પ્રકાશ તો મારા સિવાય કોઈનો નથી. એટલે કે જ્યાં જ્યાં મારી નજર ઠરે ત્યાં ત્યાં આપની યાદી ભરી છે, પોતાની જ યાદી ભરી છે. જ્યાં જ્યાં નજર ઠરે ત્યાં પોતાની જ યાદી ભરી છે. પુરુષોત્તમ સાહેબ પૂરણ પ્રકાશા. આ પૂરણ પ્રકાશા હોય ને ત્યારે લખાય છે, નહીતર લખાતું નથી. લખવું તો બધાયને છે, પણ જે શબ્દ જ્ઞાનના લખવા ને એમાં એક શબ્દનો ભૂલ ભાલ હાલે નહીં. હાલે? આપણે કંઈક વિવરણ કંઈક કરી ઓલી કે પેલા વિવેક જૈનમાન પછી આ જૈનમૂન, કેટલું અંધારું અંધારું કે નહીં? પેલો નાના ભાઈમાં આવે છે ને, પેલા નાના ભાઈ જૈનમાં, પછી બડેરા ભાઈ જૈનમાં, બાવા ધામધૂમથી બાવા જૈનમાં, પીછે જન્મી માઈ. હે, વાત આઈની છે હો. આ વિવેક વિવેકની વાત કઈ છે નહીં. વિવેક તો આપણામાં સદગુરુ પાસે જાય એટલે આવી જ જાય, અને ન આવે ત્યાં સદગુરુ પાસે ગયા નથી. એટલે આની વાત છે, અને એ આપણી જુક્તિ મુક્તિમાં ખબર હોય તો એમાં સમજાય એવું છે. આ એમાં આવે છે. એટલે કહે છે કે પુરુષોત્તમ સાહેબ પૂર્ણ પ્રકાશા, ઠાલો નહીં કોઈ ઠામ. તો ઈ પૂરણ પ્રકાશા હોય અને ઠાલો ઠામ ન હોય તો આપણે પણ હોય. આપણું અખંડ સ્વરૂપ કરી દીધું છે. કેવું કરી દીધું છે? સદગુરુ મહારાજે અખંડ સ્વરૂપ કરી દીધું છે કે તું જોઈ લે, તારા સિવાય કાંઈ નથી. પણ આપણામાંથી હજી મારાપણું નથી ગયું. શું નથી ગયું? મારાપણું, તારાપણું, દ્વૈત અદ્વૈત, નિંદા, લોભ, લાલચ, અહંકાર, આ ગયું છે આપણામાંથી? તપાસ કરો. અને ગયું હોય તો ભગવાન પ્રગટ છે, લ્યો તો કાંઈ કરવું પડે એમ નથી. પણ એમાં જો પ્રીત લાગી જાય, જો પોતાના નામમાં પ્રીત લાગી જાય તો આ બધાય તો ભાગે ઊભી પૂછડીએ. ભાગે કે નહીં? તો સહેલું છે કે નહીં? પોતામાં પ્રીત લગાડવી સહેલાનું સહેલું છે, અને કાઢવા જાઓ તો નહીં જાય. આ બધાને મેં કીધા એને કાઢવા જાઓ તો નહીં જાય. પણ પોતાના નામમાં પ્રીત લગાડી દો. જે નામ સદગુરુ મહારાજે આપ્યું છે એ નામમાં પ્રીત લાગે, પછી તરત જ વિચાર આવે. સારો વિચાર આવે, ખરાબ આવે? ઈશ્વર સ્વરૂપ નિરંજન નિરાકાર છે તો સારો જ વિચાર આવે ને. હે, એટલે પોતાના સ્વરૂપની ઓળખાણ તો થઈ ગઈ છે બરાબર, પણ એમાં રહી જવું અને એનો અનુભવ પૂરો કરી લેવો. એનો અનુભવ પૂરો કરી લેવો. રાત દિવસ વિસરવું નહીં એ નામ. નહીતર
આ માયા એવી છે, કુટુંબની માયા, જગતની માયા, દીકરાઓની માયા, દીકરીઓની માયા, એમાંથી ને જ આપણે ઊંચા નથી આવતા. બોલો ને, આવી છી વાં જવું છે ને વાં જવું છે ને વાં જવું છે ને જવું પડે. આવા બધામાંથી આપણે ઊંચા નથી આવતા. પોતાનું કંઈ કરવું નથી. અમને બોલાવે છે, અમારે જવું પડે, પણ આપણું કેટલું ભૂલાય છે એ આપણને ખબર છે. એમ પોતાના સ્વરૂપની બરોબર પ્રીતિ લગાડી દેવી, પોતાના નામમાં પ્રીતિ લગાડી. ભાઈ ભજન નથી મારું કરવું, નથી બીજાનું કરવું, તમારે તમારું ભજન કરવું છે. તમારી અંદર જે મૂર્તિ બેઠી છે, અખંડ મૂર્તિ બેઠી છે કે નહીં, ઈ મૂર્તિનું ભજન કરવું છે. આમાં જે મૂર્તિ રહેવા આવી છે, મારા ને તમારામાં એક જ મૂર્તિ રહેવા આવી છે કે બીજી છે? એક જ મૂર્તિ રહેવા આવી છે. ઈ મૂર્તિનું ભજન કરી લેવું. બધે અખંડ મૂર્તિ ભરી છે, કોઈ એવી જગ્યા નથી કે ઈ મૂર્તિ ન હોય. અને ઈ મૂર્તિને પ્રેમ કરશું, ઈ મૂર્તિને આપણે તો જગતને એમને પ્રેમ થઈ જાય, જગત આખાના. કેમ કે પછી તો જુદું દેખાય નહીં, એક જ દેખાય. એટલે બધાય પ્રત્યે પ્રેમ જાગે અને એમાં પોતાનામાં રહેવું. સદગુરુ મહારાજે ઘણું કીધું છે. બોલો સદગુરુ મહારાજની.